Good afternoon, students. Yesterday we have covered up to joints for cylinder covers. Okay, and we have solved some problems also. Now we are moving to another topic, that is stresses due to combined load. Right. So with some bolted joints with gasket and without gasket. Okay, that is, there is a metal to metal contact. Without gasket means if there is a mating parts, we are using one part that is called gasket, right? uh, if you are not using that gasket directly, these two metals are directly contact with them, right? So bolted joints with the gasket, in the diagram we are observing here, gasket, bolted joint with gasket and without gasket are shown in figure. The purpose of gasket is to provide a leak-proof joint, like washers లాగా అన్నమాట. వాషర్స్ ఎలా అయితే మనం యూజ్ చేసుకుంటామో gasket కూడా అలాంటిదే, but it is not a metal, right? So the purpose of gasket is used to provide a leak-proof joint, leak-proof joint, right? Leak-proof joint. Okay. So in ground joints, the surfaces are very precisely machined to prevent leakage, and consequently, these joints are quite costly and adapted for very high pressures. Right? Why we are using gasket means, first of all, we have to know the use of gasket. The purpose of gasket is to provide a leak-proof joint. But in general way, the joints, మామూలు ఎక్కడైతే మనము రెండు మెటల్స్ని జాయిన్ చేయాలనుకుంటున్నామో యాక్చువల్గా వాటిని ప్రిసైజ్గా మెషిన్ చేయాలి, ఓకేనా, లీకేజ్ ఉండద్దు అని అనుకుంటే. బట్ అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, దీస్ జాయింట్స్ ఆర్ క్వైట్ కాస్ట్లీ అండ్ అడాప్టెడ్ ఫర్ వెరీ హై ప్రెషర్స్. సో ఫర్ దిస్ రీజన్ వీఆర్ యూజింగ్ gaskets in between the two metal parts. Okay. So in this diagram you can observe figure 1.21 shows the metal to metal contact. In between there is a gasket. Okay. In 1.21 ground joint, here we are not providing any gasket, but what we have to do here, precisely machined these two surfaces. This part surface, this part surface have to be precisely machined, right? So అలా ప్రిసైజ్ గా మెషిన్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కాస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ హై ప్రెజర్స్ అనేవి కూడా డెవలప్ అవుతాయి అన్నమాట. సో దాన్ని రిడ్యూస్ చేయడం కోసమే మనం కాస్కెట్ ని యూస్ చేసుకున్నాం. Coming to the resultant load due to initial load and external load is given by, so total load on this gasket joints, stresses due to combined load is P is equal to P1 plus K P2, where P1 is equal to initial load due to tightening, P2 external load, K stiffness constant. We know initial load due to tightening 2840 into D అనేది మనకు ఫస్ట్ సాల్వ్ చేసుకున్న ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇక్కడ మనకు రిజల్టెంట్ డ్యూ టు ఇనిషియల్ లోడ్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ ఈస్ గివెన్ బై P is equal to P1 plus K P2. ఇక్కడ P1 అంటే ఇనిషియల్ లోడ్ డ్యూ టు టైటనింగ్, P2 అంటే ఎక్స్టర్నల్ లోడింగ్, K అంటే స్టిఫ్నెస్ కాన్స్టెంట్, A by 1 plus A అంటే KB by KC, KB అంటే స్టిఫ్నెస్ ఫర్ బోల్ట్ అండ్ స్టిఫ్నెస్ ఫర్ కనెక్టెడ్ మెంబర్స్. Note, when no gasket is used as in ground joints, the value of K is equal to 0 and external load does not affect the stress in bolt so long as P2 is less than P1. For a tight joint, P2 must be smaller than P1 when no gasket is used as in ground joints. Ground joint లో మనం ఎటువంటి gasket ని యూజ్ చేయట్లేదు కదా, అప్పుడు స్టిఫ్నెస్ ఏంటిది, దాని వాల్యూ 0 అయిపోతుంది. 0 అయిపోయినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మిగిలింది P is equal to P1 అవుతుంది. అంతేనా, P is equal to P1 and external load does not affect the stress. P2 అంటే ఎక్స్టర్నల్ లోడ్, అలాంటిది
ఎఫెక్ట్ చేయదన్నమాట k is equal to 0 అయితే. External load does not affect the stress in bolt so long as P2 is less than P1. For a tight joint, P2 must be smaller than P1. For gasket joint, మనకు different stiffness values ఉన్నాయి. Metal to metal joint అయితే K value 0. Lead gasket with studs అయితే 0.1. Hard copper gasket with long through bolts అయితే 0.25. Soft copper gasket with long through bolts 0.5. ఇట్లా different values ఉన్నాయి మనకు K కి. Okay. We'll do one problem on this. The cylinder head of a steam engine is subjected to steam pressure of 0.7 Newton per mm square. It is held in position by means of 12 bolts. A soft copper gasket is used to make the joint leak proof. The effective diameter of the cylinder is 300 mm. Considering the initial tension due to tightening of bolt, that means P1 we have to consider, and assuming K value, stiffness factor value, for which metal? Soft copper gasket. Observe here, soft copper gasket with long through bolts kinda 0.5. Find the size of the bolts so that the ultimate stress in the bolt is 800 Newton per mm square and factor of safety is equal to 8. Size of the bolt అంటే స్మాల్ d కనుక్కోవాలి. అంటే DC వస్తుంది మనకు. DC వచ్చిన తర్వాత దాన్ని 0.84 డివైడ్ చేస్తే we can get the d value. అంతేనా? సో based on this డాటా ఒక్కటే ప్రాబ్లం, మనం ఫార్ములాలు కొత్తగా ఏం యూజ్ చేయట్లేదు, కొత్తగా యూజ్ చేసినవి యూజ్ చేస్తున్నాం అంతే. ఇచ్చిన డాటా రాసుకుందాం. ప్రెజర్ ఆఫ్ స్టీమ్ ఇన్సైడ్ ద సిలిండర్ యాక్ట్ చేసేది ఎంత? 0.7 న్యూటన్ పర్ mm స్క్వేర్. ఇందులో ఉన్న బోల్స్ ఎన్ని? 12. స్టిఫ్నెస్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత? 0.5. ఎఫెక్టివ్ డయామీటర్ అంటే క్యాపిటల్ D 300 mm. ఇక్కడ మనకి ఏంటి? అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ ఇచ్చిండు. మనం దాన్ని పర్మిజబుల్ స్ట్రెస్లకు మార్చాలంటే ఏం చేయాలి? ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీతో డివైడ్ చేయాలి. సో 800 డివైడెడ్ బై 8 చేస్తే నీకు limiting stress or permissible stress వస్తుంది. That is called, that's value is 100 Newton per mm square. So now resultant axial load on bolts, ఇది మన ఫార్ములా P is equal to P1 plus KP2. ఇక్కడ P1 అంటే ఏంటి? ఇనిషియల్ లోడ్ డ్యూ టు టైటనింగ్ ఆఫ్ బోల్ట్. దానికి మనకు తెలుసు 2840 into D. ఓకేనా? ఇక్కడ D అంటే ఏంటి? నామినల్ డయామీటర్. ఇది మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసినాం. ఇనిషియల్ లోడ్ డ్యూ టు టైటనింగ్ అంటే దీని ఫార్ములా ఉంటుంది మీకు 2840 into D అని. నెక్స్ట్ P2 ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ ఆన్ ఈచ్ బోల్ట్. ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ అంటే ఏంటి? ఏరియా ఇంటూ స్ట్రెస్ వాల్యూ వేయాలి. అంతేనా? ఏరియా ఇంటూ స్ట్రెస్. ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ ఆన్ ఈచ్ బోల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఇంటూ P. ఓకే, సో ఇంటూ 1/n ఫర్ ఈచ్ బోల్ట్ అన్నమ్మా. ఇక్కడ బై n ఇండికేషన్ 12 బోల్ట్స్ అన్నాడు కదా, బట్ మనకి ఈచ్ బోల్ట్ మీద ఎంత లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది అనేది కావాలి కాబట్టి external load on each bolt is equal to 5/4 d square T into 1/n. ఇది ఫోర్స్ కదా, ఏరియా ఇంటూ ప్రెషర్, ఏరియా ఇంటూ ప్రెషర్, ఏరియా ఇంటూ ప్రెషర్. అండర్స్టూడ్? 5/4 d square into P into 1/n. ఎందుకంటే మనకు 12 బోల్ట్స్ ఉన్నాయి, మనకి ఈచ్ బోల్ట్ కావాలి కాబట్టి n/12 వేసుకోవడానికి 1/n అని వేసుకున్నాం. అప్పుడు ఈచ్ బోల్ట్ మీద యాక్ట్ అయ్యే లోడ్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ. సో పై D అంటే 300 square into 0.7 ప్రెషర్ డివైడెడ్ బై 4 into 12 చేస్తే మీకు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వస్తుంది 4125 న్యూటన్స్. ఇది ఏంటి? ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ ఆన్ ఈచ్ బోల్ట్. సో ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ తీసుకెళ్ళి ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. PI is equal to P1 2840 into D ప్లస్ KP2, K అంటే ఎంత? 0.5 into 4125. సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది? 2840 into D plus 4125 into 0.5 చేస్తే మీకు 2062.5 న్యూటన్స్. ఓకే, నా P అంటే ఏంటి? మనకి ఇది లోడ్ కదా. లోడ్ అంటే ఏంటి? ఏరియా ఇంటూ స్ట్రెస్. లోడ్ అంటే ఏంటి? ఏరియా ఇంటూ స్ట్రెస్. సో అదేంటి? 5/4 DC square into sigma T. ఆ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకో. 2840 into D plus 2062.5 is equal to P కదా. P అంటే ఏంటి? 5/4 DC square sigma T ఎంత వచ్చింది? 100. అంతేనా?
సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఈ 4ని 4 into 100 ఎంత 25 అవుతుంది. 25 into π మల్టిప్లై చేయి, ఓకేనా. సమ్ వాల్యూ వస్తుంది మీకు, అదెంత 78.5 DC స్క్వేర్. ఇక్కడ ఏం చేసింది 4 into 20 25 దాన్ని ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇంటూ 3.14 కదా పై అంటే చేయండి ఎంత వస్తుంది మీకు 78.5 అన్నమాట. అది మనం చేసాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో 78.5 DC స్క్వేర్. ఇటేముంది 2840B ప్లస్ 2062.5. ఇప్పుడు అన్ని ఒక దిక్కు రాసుకుందాం. 78.5 DC అంటే దీని ప్లేస్లో మనం DC కనుక్కున్నాం, ఇక్కడ డీలో ఉంది కదా. సో ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి, DCలో మనము D లాగా మార్చుకుందాం. అప్పుడు అన్ని ఒకటే టర్మ్ ఉంటాయి, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. కాబట్టి DC ప్లేస్లో ఏంటిది 0.84 into D హోల్ స్క్వేర్. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే నీకు 5539 D స్క్వేర్ అని వస్తుంది. 55.39 D స్క్వేర్. దీన్ని ఒక సైడ్ తీసుకురా. సో ఇటు సైడ్ తీసుకొస్తే మైనస్ 2840D మైనస్ 2062.5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా. ఈ రెండు టర్మ్స్ ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చినాం, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ మారిపోయింది. సో మనం ఇందులో నుంచి 55.39 కామన్ తీస్తే D స్క్వేర్ మైనస్ 51.27D మైనస్ 37.24 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది మన ఫార్ములా. మనం క్యాలిక్యులేటర్లో కూడా మా ఈక్వేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఫార్ములా మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4AC/2A. దాని నుండి నీకు 51.9 వచ్చింది. ఓవరాల్గా 52 అని మనం సింప్లిఫికేషన్ చేసుకున్నాము. ఓకే, ఇక దీని నుంచి మనం సైజ్ ఆఫ్ ద బోల్స్ 52 mm. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది ప్రాబ్లం బై యూజింగ్ ది gasket joints. ఓకే, coming to the last topic, design of nut. Okay, design of nut. Observe here, stripping the screw thread in a nut is a common case of failure. Okay, screw joints పోతాయి కదా, threads పోతాయి అంటాం కదా, అదే అన్నమాట. స్ట్రిప్పింగ్ ద స్క్రూ థ్రెడ్ ఇన్ ఏ నట్ ఈజ్ ఏ కామన్ కేస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. అలా థ్రెడ్స్ పోవడం వల్ల ఫెయిల్ అయిపోతుంది. అండ్ సూటబుల్ థిక్నెస్, హైట్ ఆఫ్ ఏ నట్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఇన్ ఎంగేజ్మెంట్ మే బి అబ్టైన్డ్ బై కన్సిడరింగ్ ద షియర్ రెసిస్టెన్స్ ఎట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద థ్రెడ్స్. ఓకే, అలా ఉండడం వల్ల మనం దాన్ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఏముండాలి, సూటబుల్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ది నట్ అండ్ హైట్ ఆఫ్ ఏ నట్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఇన్ ఎంగేజ్మెంట్. అంటే రెండు మనము నట్ని స్టడ్ని ఆర్ బోల్ట్ని ఫిక్స్ చేసినప్పుడు థ్రెడ్స్ ఎంగేజ్మెంట్ రెండింటి మధ్య కాంటాక్ట్ ఏరియా ఎక్కువ ఉందనుకో, అంటే థ్రెడ్స్ కాంటాక్టింగ్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనం దాన్ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఫెయిల్యూర్ కాకుండా. ఓకే, సో జనరల్గా ఇన్ ప్రాక్టీస్ ద హైట్ ఆఫ్ ద నట్, ఇది కదా హైట్ ఆఫ్ ద నట్, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది డయామీటర్ ఆఫ్ స్క్రూ. హైట్ ఆఫ్ ద నట్ ఎంత ఉండాలి, మనం హైట్ ఆఫ్ ద నట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డయామీటర్ ఆఫ్ ది స్క్రూ ఉంటే మనం పర్ఫెక్ట్గా డిజైన్ చేసినట్టు. అంటే ఇలాంటి స్ట్రిప్పింగ్ ద స్క్రూ థ్రెడ్ అనేది జరగకపోవచ్చు. రైట్, హౌఎవర్ ఇఫ్ ద నట్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ వీకర్ మెటీరియల్ దాన్ బోల్ట్, then the height of the nut is greater than the diameter of screw. ఓకే, ఒకవేళ నట్ మెటీరియల్ అనేది బోల్ట్ మెటీరియల్ కంటే తక్కువ ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు ఎట్లా ఉండాలి, హైట్ అనేది హైట్ ఆఫ్ ద నట్ ఈజ్ ఎక్కువ ఉండాలి, డయామీటర్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. అప్పుడు వీకర్ మెటీరియల్ అయినా కూడా మనము సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ గన్ మెటల్ నట్ ద హైట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 1.5 into D. యాక్చువల్లీ ఇంతకుముందు h ఈజ్ ఈక్వల్ టు D, హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డయామీటర్ అనుకున్నాం. బట్ హియర్ ఒకవేళ వీక్ అయింది అనుకో, హైట్ ఎంత ఉండాలి, డయామీటర్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి, 1.5 into D అని ఉంది. మరి క్యాస్ట్ ఐరన్ చూసుకుంటే ఇవి స్టాండర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, 2D అని ఉంది. ఓకేనా, సో ఇది మనం ఇది ఫాలో అయితే వీ కెన్ రెడ్యూస్ దిస్ ఫెయిల్యూర్. రైట్,
సో చూడండి, డిజైన్ ఆఫ్ నట్ ఎట్లా ఉండాలి. స్ట్రిప్పింగ్ ద స్క్రూ థ్రెడ్ ఇన్ ఎ నట్ ఈజ్ ఎ కామన్ కేస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ సూటబుల్ thickness, height of a nut or number of threads in engagement may be obtained by considering the shear resistance at the bottom of the threads. Okay. In practice, the height of the nut is equal to diameter of screw. However, if the nut is made of weaker material than bolt, నట్ అంటే ఏంటో, స్క్రూ అంటే ఏంటో, బోల్ట్ అంటే ఏంటో మీకు స్టార్టింగ్ క్లాస్లోనే చెప్పిన, అవన్నీ మీకు మైండ్లోకి వస్తుంది, రావట్లేదు, రైట్? So then the height of the nut is greater than the diameter of screw. For gunmetal nut, the height should be equal to 1.5 into D, and for cast iron, H is equal to 2D, right? To solve this problem, in a testing machine, a square threaded screw has to withstand a tensile load of 550 kilonewton. The nominal diameter of the screw is 100 mm and the pitch is 20 mm. Find the height of the nut. Okay, if the average shear stress in the screw thread is 25 Newton per mm square. Why we are taking his shear stress? ఇప్పుడు నట్ అనేది స్క్రూలో ఇట్లా టైట్ చేస్తుంటాం కదా మనం దాన్ని, ఓకేనా? అప్పుడు ఆ రెండు యాక్సిస్లలో ఉంటుంది కాబట్టి షియర్ స్ట్రెస్, షియర్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. అందుకే ఇక్కడ మనం షియర్ స్ట్రెస్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిన రాసుకోండి. టెన్సైల్ లోడ్ ఎంత? 550 కిలో న్యూటన్స్. దాన్ని న్యూటన్లోకి మార్చుకుంటే 550 into 10 cube న్యూటన్స్. నామినల్ డయామీటర్ అంటే క్యాపిటల్ డి 100 mm, పిచ్ అంటే 20 mm బి. సో థిక్నెస్ ఆఫ్ ద థ్రెడ్, ఓకే, థిక్నెస్ ఆఫ్ ద థ్రెడ్ అంటే పిచ్ బై 2, అంతే కదా. థిక్నెస్ ఆఫ్ ది థ్రెడ్ అంటే ఒక పిచ్కి ఇంకొక పిచ్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్, ఒక థ్రెడ్కి ఇంకొక థ్రెడ్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ పిచ్. థిక్నెస్ ఏమవుతుంది? థిక్నెస్ ఆఫ్ ది థ్రెడ్ పిచ్లో హాఫ్ ఉంటుంది, ఓకేనా? అందుకే పిచ్ బై 2, 20/2 10 mm వచ్చింది. షియర్ స్ట్రెస్ ఎంత ఇచ్చాడు? 25 Newton per mm square. Considering the shear strength of screw threads, P is equal to shear area of thread tau into N, where N is equal to number of threads in engagement. So 550 into 10 cube. Shear stress load is equal to shear stress into area, అంతే. ఇక్కడ మనం చేసేది, ఇక్కడ ఫార్ములా రాయలేదు అంతే, ఇక్కడ రాసలేదు. లోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు షియర్ ఏరియా ఆఫ్ థ్రెడ్ ఇంటూ షియర్ స్ట్రెస్ ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ బోల్ట్స్, అంతే. లోడ్ ఇంటూ ఏరియా, నథింగ్. లోడ్ అంటే స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా, స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా, స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా, స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా, ఓకేనా? షియర్ స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ బోల్ట్స్. ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చెప్తాను, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని చెప్పి. 550 into 10 cube pi dt tau n, ఇది ఏరియా, ఇది షియర్ స్ట్రెస్, ఇది నంబర్ ఆఫ్ బోల్ట్స్. సో n is equal to ఏంటి? ఇది ఆల్రెడీ మనకి ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిండు. 550 into 10 cube డివైడెడ్ బై pi into 100 into 10 into 25 చేస్తే 7 అని వచ్చింది నంబర్ ఆఫ్ బోల్ట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు హైట్ కావాలి కదా. లెట్ h be the height of a nut using the relation h is equal to p into n. సో 20 into 7, అదే కదా, ఇక్కడ 20 into 7 చేస్తే 140 mm అని వచ్చింది హైట్, ఓకేనా? హైట్ ఆఫ్ ద నట్ ఎంత వచ్చింది? 20 into 7, 140 mm. అంటే n అంటే నంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్, సారీ నంబర్ ఆఫ్ బోల్స్ కాదు, నంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్. నంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి? 7 వచ్చినాయి. ఈ 7ని మనం దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? పిచ్ తోటే కదా. ఒక థ్రెడ్కి ఇంకొక థ్రెడ్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత? 20 mm. అంటే 20 + 20 + 20 అట్లా 7 times యాడ్ చేయాలన్నట్టు. నథింగ్ బట్ 140 mm అని వచ్చింది ఆన్సర్, రైట్? కొన్ని హెక్సాగనల్ నట్స్ ప్రపోర్షన్ చూడండి, ఇవి స్టాండర్డ్స్. హెక్సాగనల్ నట్ ఈజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ 1.23. The sizes of nut in terms of nominal diameter D are size across flat, అంటే ఇది S is equal to 1.25 into diameter D plus 6 mm. Size across corner E, ఇది 1.155 into S, PS. Height of the nut H ఇక్కడ ఉంది, ఎంత? 0.8 into D to D. చాంఫర్ యాంగిల్ ఇంత ఉండాలి, ఇక్కడ నట్ దగ్గర ఉంటుంది కదా, దాన్ని 30 degrees ఉండాలి. స్టాండర్డ్స్ ప్రపోర్షన్స్ ఆఫ్ హెక్సాగనల్ నట్. స్క్వేర్ నట్ అయిందనుకో, స్క్వేర్ నట్ అయితే S is equal to ఈ సైడ్ 1.5 into D plus 3 mm. E
ఈ ఎంత రూట్ 2 into s h 0.8d into 2t chamfer angle 30 degrees. Proportions for square nut, proportions for hexagonal nut. Okay. Next, coming to the hexagonal bolts. Man generally use chese bolts ive hexagonal bolts. Hexagonal bolts is most commonly used for general fastening purposes. The length of threaded portion of bolts depend on the length of the shank. The sizes of head are same as that of nut, but the height of the nut is taken as 0.75d to 0.8d. The length of the threaded part is equal to 2d plus 5 mm for bolt up to including 80 mm, 2d plus 10 mm for bolts length above 80 mm to 200 mm, and 2d plus 20 mm for lengths above 200 mm. Okay, ఇది మన స్టాండర్డ్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ హెక్సాగనల్ హోల్స్. స్మాల్ ఎల్ అంటే థ్రెడెడ్ పోర్షన్, క్యాపిటల్ ఎల్ అంటే టోటల్ ఓవరాల్ షాంక్ పొజిషన్, ఇదేమో హైట్, ఇది ఈ అంటే చెప్పుకున్నాం కదా మనం క్రాస్ కార్నర్ సైజ్ అక్రాస్ కార్నర్, ఎస్ సైజ్ అక్రాస్ ది ఫ్లాట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మనకు. We will solve. Find the safe load for the bolt of M5. ఇది మనం స్టార్టింగ్ లో చేసిన M5 అంటే ఇక్కడ డయామీటర్ 5 అన్నమాట. Assuming safe tensile stress of 40 Newton per mm square. Nominal diameter B is equal to 5 mm. DC is equal to 0.84 into 5. 4.2 mm. Safe load P is equal to calculation మనకు ఫార్ములా తెలుసు కదా, సేఫ్ లోడ్ కి స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా, స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా. స్ట్రెస్ ఎంత 40 సిగ్మా టీ, ఏరియా అంటే 5/4 DC స్క్వేర్, 5/4 DC అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ వచ్చింది మనకు 4.2 స్క్వేర్. ఇవన్నీ మనం స్టార్టింగ్ చేసిన ప్రాబ్లమ్, కొత్తది కాదు. స్టార్టింగ్ లో మనం చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి, 554.18 ఓకేనా ఆన్సర్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ బోల్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసినాం మనం. దాని తర్వాత అండ్ ఐ బోల్ట్ హ్యాస్ టు లిఫ్ట్ అంటే ఎక్స్ట్రా ప్రాబ్లమ్స్, ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత, అవి మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోండి మీరు. అన్ని ఈ చాప్టర్లో ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ కవర్ అయిపోయినాయి అనేది మనకు తెలుస్తుంది. అండ్ ఐ బోల్ట్ హ్యాస్ టు లిఫ్ట్ ఏ లోడ్ ఆఫ్ 60 kN. Ultimate strength of steel is 600 Newton per mm square and the factor of safety is 6. Design the eye bolt and draw proportionate sketch. కంపల్సరీ ఐ బోల్ట్ అంటే డ్రా చేసి ఉంటుంది. P is equal to load 60 kilonewtons, then 60 into 10 cube newtons. సో అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ ఇచ్చింది కాబట్టి దాని ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 50తో డివైడ్ చేస్తే 100 Newton per mm square వస్తుంది. ఓకేనా, డిజైన్ ద ఐ బోల్ట్ అంటే డయామీటర్ కనుక్కోవాలి. డయామీటర్ కనుక్కోవాలంటే మళ్ళీ లోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియానే. సో లోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఇంటూ స్ట్రెస్ 5/4 DC స్క్వేర్. ఇందులో నుంచి DC అంటే నీకు డైరెక్ట్ DC వాల్యూ వస్తుంది. ఇవన్నీ చేసినాయి. DC వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని 0.84తో డివైడ్ చేస్తే నీకు స్మాల్ d వాల్యూ వస్తుంది. ఓకేనా, సో ఆ డయామీటర్ D తోటి మనకు స్కెచ్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్కెచ్ లో ఉన్న ప్రపోర్షనాలిటీని బేస్ చేసుకొని ఐ బోల్ట్ని డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఆల్రెడీ మనం సాల్వ్ చేసిన ప్రాబ్లమే. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ప్రాబ్లమ్. Two machine parts are fastened together tightly by means of a 20 mm tap bolt. If the load tending to separate these parts is neglected, find the stresses set up in the bolt initial tightening. These are starting problems. So nominal diameter of bolt 20 mm, initial load due to tightening and the 2840 into D. So మీకు ఇనిషియల్ లోడ్ వచ్చేస్తుంది. కోర్ డయామీటర్ అంటే DC is equal to 0.84 into D. అప్పుడు స్ట్రెస్ ఏదైనా నీకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది. ఫైండ్ ద స్ట్రెస్ అన్నారు కాబట్టి 5/4 DC స్క్వేర్ నుంచి ఈ ఫార్ములా వచ్చింది మనకు 4P అంటే ఏంటి 5/4 DC స్క్వేర్ ఇంటూ సిగ్మా టీ. అందులో సిగ్మా టీ నువ్వు తీసుకుంటే 4P డివైడెడ్ బై 5 DC స్క్వేర్, 4 into 56,800 by 5 into 16. చేస్తే నీకు 256.23 Newton per mm square వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది గ్యాస్కెట్ ప్రాబ్లము. ఇంతకుముందు మనం చేసింది. ఓకేనా, అలాంటి ప్రాబ్లమే ఒకసారి చూసుకోండి.
సిమిలర్ ప్రాబ్లం గ్యాస్కెట్ది P1 P = P1 + P2. P1 కనుక్కోవాలి, అట్ ద సేమ్ టైం P2 కనుక్కోవాలి. ఆ రెండింటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మళ్ళీ మనము D వాల్యూ కనుక్కోవాలి అల్టిమేట్గా. రైట్, ఈ ప్రాబ్లం చూసుకోండి. సో రైట్, సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ ది ఫస్ట్ యూనిట్. ఓకేనా.